नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज आमे जानिबा तुलसी गछर किछि चमत्कारी गुण विषय रे। सांग माने गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण एवं भविष्य पुराण रे तुलसी गछर अनेक विशेषता विषय रे वर्णना करा जायछि। प्रचलित ग्रंथ अनुसार समुद्र मंथन समय रे जेउ अमृत पृथ्वी पृष्ठ रे पड़िथिला सेहिथिरु ही तुलसी गछर उत्पत्ति होइथिला एवं ब्रह्मदेव एही तुलसी गछकु भगवान विष्णु को समर्पण करिथिले। सांग माने एही तुलसी गछटी प्रत्येक हिंदू धर्मर लोकमानंकर अगणारे शोभा पाई थाए। एमिति कौनसी हिंदू व्यक्ति नथिबे जाहार अगणारे तुलसी गछ नथिबो एवं आमे प्रत्येक दिन सकाळे प्रथमे तुलसी गछर ही दर्शन करिथाउ। तेबे सांग माने आजिर एही भिडियो रे आपण मानकु तुलसी गछर एक एपरी उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि जहा 24 घंटा रे आपणक भाग्य बदलाई दे पारे। आपणक जीवन रे चलीथिबा सबु प्रकार समस्या एवं जदि आपणक उपरे तंत्र मंत्र किंबा कला जादूर कौनसी प्रभाव रही थाए तेबे ताकू मध्य माँ तुलसी भांगी देई पारंती एवं एही तुलसी गछ द्वारा ही आपणक जीवन रे चलीथिबा जे कौनसी समस्या हेउ, ग्रह बाधा हेउ किंबा विवाह जनित कौनसी असुविधा हेउ सेही प्रत्येक जिनिसर समाधान होई जाई थाए। तुलसी केवल गोटिए गछ नुहे सांग माने। आमर सनातन धर्म रे तुलसी गछ को आमे मार स्थान दे थाउ। जेमिति गंगा नदी को आमे माँ कही थाउ, गाई को आमे गो माता कही थाउ, सेही परी तुलसी गछ को तुलसी माता बा माँ वृंदावती बोली कहा जाई थाए। तुलसी गछरे साक्षात भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर वास होई थाए। एही पृथ्वी रे जेउ भी देवता मानव रूपरे अवतरण करिथांती प्रत्येक देवता माँ तुलसींकर पूजा करिथांती एवं जेउ घरे तुलसी गछ थाए एवं प्रतिदिन तुलसी गछर विधि विधान पूर्वक पूजार्चना करा जाए सेही गृहरे निश्चित भावरे आध्यात्मिक उन्नति होइथाए। एहा सहित सेही गृहर प्रत्येक सदस्य मानकर उन्नति हेबा सहित आर्थिक उन्नति मध्य होइथाए। जदि आपण प्रत्येक दिन सकाळु उठिबा मात्रे तुलसी गछर दर्शन करिथांती एवं नमस्कार करिथांती तेबे आपणकर संपूर्ण दिनटी शुभमय होइथाए। आपण प्रतिदिन सकाळु जेतेबेले निदरु उठुछंती सेतेबेले प्रथमे निजकु देखिबा पूर्वरु माँ तुलसींकर दर्शन करंतु। कारण प्रत्येक दिन निदरु उठिबा परे आपण माँ तुलसींकर दर्शन करिबा द्वारा आपणकर अनेक पाप क्षय होइथाए। तुलसी गछकु जेउ माटी रे लगा जाई थाए सेही माटी रे समस्त तीर्थ मानकर वास होइथाए बोली मान्यता रहिछि। तुलसीर मूलरे माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए एवं एहार अन्य समस्त भागरे भगवान विष्णुंकर वास होइथाए बोली मान्यता रहिछि। एपरी मध्य मान्यता रहिछि जे भगवान विष्णु, भगवान राम एवं भगवान हनुमानंकु बिना तुलसी पत्र रे भोग अर्पण करा जाए नाही। बिना तुलसी पत्र रे जेउ भोग अर्पण करा जाई थाए ताहाकु भगवान ग्रहण करंती नाही। एपरी मान्यता रहिछि जे जेउ गृहर अगणारे तुलसी गछ लागि थाए एवं तुलसी गछ हरा भरा रही थाए सेही गृह को केबे भी रोग व्याधि पसी न थाए। जेउ गृहरे तुलसी गछ को सठिक दिगरे लगा जाई थाए एवं सठिक भावरे पूजा करा जाए सेही गृह को केबे भी वास्तु दोष लागि न थाए। एपरी मध्य मान्यता रहिछि जे जदि घर उपर को कौनसी विपद आसीबार थाए, अकाल मृत्यु आसीबार थाए किंबा किछि बड़ दुर्घटना घटिबार थाए तेबे तुलसी गछ आपे आपे सुखी जाई थाए। अर्थात एहा आमकु पूर्वरु ही संकेत देई देई थाए एवं तुलसी गछ सेथिपाई सुखी जाई थाए कारण से विपद निज उपरकु नेई जाई थांती।
ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ନିଜେ ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଆମର ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେ ସେହି ବିପଦକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ମା ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ସେହି ବିପଦକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୁଳସୀ ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଡୁ, ମୋଦକ ଏହିଭଳି କୌଣସି ମିଠା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍କାଳ ହିଁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରଜ ବୋଝରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିବାହକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀରେ ଯଦି ମଞ୍ଜରୀ ଆସେ, ତେବେ ଜୀବନରୁ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗଛରୁ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି, ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର ଏବଂ ମଞ୍ଜରୀ, ତେବେ ସେଥିରୁ କିଛି ମାଟି, କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ମଞ୍ଜରୀ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟିକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ମାଟିରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ତିଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ତିଳକରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଲାଭଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କିମ୍ବା ମାସ କିମ୍ବା ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜୀବନସାରା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି କଥାର ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ରବିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପତ୍ରକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ତୋଳିଦେବେ, କାରଣ ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏବଂ ସ୍ନାନ ନ କରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଥାଏ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାକୁ ମା ତୁଳସୀ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପତ୍ର ସେବନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବେ। ଯଦି 5ଟି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ହିଁ ଖାଇବେ। ଏପରି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସେ ହେଉ ବା 2 ମାସ ହେଉ କିମ୍ବା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ହନୁମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ଦୃଢ଼ଗିରି ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଥିଲେ। ଏସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି କାରଣରୁ ହିଁ ଏହିସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂସାରରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଭୂତପ୍ରେତ କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନଜର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ନଜର କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଶା ଲାଗି ରହୁଛି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମାଳା ବନାଇ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ମାଳା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଏହାର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନେଇ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।